بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابزا کے غیور اور بہادر ساتھیوں، آج کا میرا یہ پیغام بہت اہم ہے اور آپ کے لیے ہے۔ ہمیشہ سے ہمارا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ سچ سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں اور ہر پہلو سے میرے ساتھی واقف رہیں۔ ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے، کیونکہ آپ جو پرانے لوگ ہیں وہ تو بہت زیادہ واقف ہیں، اور جو بیچ کے لوگ ہیں اور نئے لوگ ہیں انہیں بھی یہ بات معلوم ہے کہ ابزا انتظامیہ کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے، سن 1992 کے بعد سے یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی یونینیں سی بی اے بنتی ہیں اور ایکٹیو ہوتی ہیں تو ان کے لیڈروں کو یا تو خرید لیا جاتا ہے۔ بہت سے افسران جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ یونین لیڈر تھے جنہوں نے آپ کا سودا کیا اور افسر بن گئے۔ بہت سے اچھے مالی مفادات کے چکر میں یونین چھوڑ گئے۔ ہاں، اس طرح انہوں نے آج وہ یونینیں جو پرانی رجسٹرڈ ہوئی تھیں سن 92 سے لے کر کے 2018 تک، سی بی اے بھی بنی وہ یونینیں، لیکن عبرت کا نشان بنا دی گئیں، کیونکہ انتظامیہ کے مفاد پرست لوگ اور مزدور دشمن لوگ نہیں چاہتے کہ ابزا، جس کے ورکرز کی تنخواہیں سب سے کم ہیں، جس کے ورکرز کی مراحل سب سے کم ہیں، وہ خوشحال ہوں۔ میرے ساتھیوں، جو لوگ نہیں بکے یونینوں کے، وہ امتیاز کاظمی جیسے بنا دیے گئے، وہ محمد نیاز جیسے بنا دیے گئے، جن کا کیس ادارے کو لڑنا چاہیے تھا آج تک نہیں لڑا، اور یا پھر ہمارے بانی چیئرمین ایاز سمو جیسے لوگ، یہ وہ لوگ تھے جن کی جد و جہد صرف مزدور کے لیے تھی، دلیر لوگ تھے، بکنے والے لوگ نہیں تھے۔ میری یونین نے یہ وعدہ کیا تھا کہ چاہے وہ محمد نیاز کا کیس ہو یا ہمارے سابق چیئرمین محنت کش ورکرز الائنس کا کیس ہو، ایاز جیسا جری آدمی آپ کے حقوق کے لیے جان قربان کر دی اس نے۔ ان کے کیسز کو، اس یونین کے اوپر یہ قرض ہے کہ اب اس کیسز کو کھلوائیں گی، اور انشاءاللہ اس 15 دن کے اندر یہ کیس دوبارہ ری اوپن ہوں گے۔ محنت کش ورکرز الائنس کے لوگ نہ بکنے والے ہیں۔ انتظامیہ نے، یہاں کی مینجمنٹ نے سیکریٹری ابزا کی قیادت میں بھرپور کوشش کی کہ کسی صورت سے لالچ دے کر، کسی اور صورت سے، اب پتہ ہے کیا ہوا؟ جب یہ لوگ نہیں بکے اور یہ لوگ مزدوروں کے حقوق کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو پھر ایک ڈی جی ایم صاحب ہیں، ایک اے ایم صاحب ہیں، ان کو یہ ٹاسک دیا گیا، پیسے دیے گئے، مراحت دی گئیں کہ بھائی یہ لوگ تو مزدوروں کے حقوق سے پیچھے ہٹ نہیں رہے ہیں، ایک پاکٹ یونین ہی بنا لو۔ اس پاکٹ یونین کے لیے بہت سے بکاؤ مال تھے، کوئی ٹرانسفر پہ بکا، کوئی پوسٹنگ پہ بکا، کوئی اس بات پہ بکا کہ صاحب ان کے کام جو ہیں، ان کے لون جو ہیں، ان کے دوسرے معاملات جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات بتا دوں، آپ لوگ چٹان کی طرح کھڑے رہیے۔ ابھی ایک بڑی مثال، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، چٹان کی طرح ایک متحد ہو کر کھڑے رہیے۔ آپ بے فکر رہیے، چارٹ اور ڈیمانڈ دیا جا چکا، اس کی مدت جتنی بھی مدت ہو سکتی تھی وہ پوری ہو چکی۔ یونین
हाई कोर्ट में इस चार्ट ऑफ डिमांड को लेकर जा रही है, आपके हुकूक का सौदा नहीं होने देगी। और ये भी लेकर जा रही है कि बहुत हो गई बर्दाश्त की हद, आप बेफिक्र हो जाइए और बिल्कुल मुत्तहिद रहिए कि ये यूनियन न बिकने वाली है न झुकने वाली है। हाँ, इसके जो लोग टूट कर अगर किसी पॉकेट यूनियन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो भी कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए क्योंकि 6 अगस्त सन 2024 को ये आपकी मेहनत कश पर कर्ज़ CBA बन चुकी और 2 साल के लिए CBA बन चुकी। इस 2 साल में कुछ भी नहीं होता, पॉकेट यूनियनें बनाइए, बल्कि मैं तो खुद दावत देता हूँ अगर बंदे कम पड़ रहे हो तो कुछ बंदे मैं फराहम करूँगा। ऐसे बिकाऊ माल की ज़रूरत मज़दूरों को नहीं है। ऐसे मैं आपको बड़े हैरत से बताता हूँ कि आपका सौदा कहाँ कहाँ हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। ख़ास तौर पे नए सेक्रेटरी अफजल साहब जब तशरीफ़ लाए, कुछ यहाँ के बिकाऊ माल पैदागीर लोग, अब तो उनके केसेस खुलवाऊँगा मैं, क्योंकि मज़दूर के ख़िलाफ़ कोई साजिश मेहनत कश पर कर्ज़ और सैयद इरशाद कामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ये तमाम तफसीलात लिख करके ऊपर भी भेज चुका हूँ। मैं देखूँगा कि ये जो AM साहब और DGM साहब हैं और सेक्रेटरी साहब हैं, क्या ये समझते हैं कि हर मज़दूर बिकने वाला है? नहीं, मकर की चालों से बाजी ले गया सरमायादार, सादगी से अपनी आखिर खा गया मज़दूर मात। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मज़दूरों को मात नहीं होगी। मेहनत कश पर कर्ज़ आपके पेंशन के लिए, आपकी ग्रेजुएटी के लिए, आपके प्रमोशन के लिए और आपके चार्ट और डिमांड के लिए जान की बाजी लगा देने के लिए तैयार है। और हम अब बताएंगे कि मेहनत का जब तक दबता है, लेकिन जब उभरता है। अभी एक मुजाहरा मेरी फेडरेशन के तहत आपकी यूनियन ने किया था, अभी दूसरा मुजाहरा भी हो रहा है, और मैं वो डकैतियाँ और वो चोरियाँ उन तमाम, पता है, एक बिकाऊ मालों का एक टोला जमा करके ये समझते हैं कि मज़दूरों के हुकूक का सौदा कर लेंगे। मज़दूर बिकने वाला नहीं है। इरशाद कामी की पूरी तारीख़ गवाह है कि जहाँ खड़ा हुआ मेरे परवरदिगार, मेरे रब्बुल इज़्ज़त ने, मेरे अल्लाह ने, मेरे मौला मुश्किल कुशा के सदक़े में और जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत एहसानात के तहत मेरे रब ने कभी हमें मायूस नहीं किया। हम लड़ने वाले लोग हैं। एक भी बंदा मेहनत कश कर्ज़ का तुम जो प्रमोशन दे दो वो ले भी लेंगे, होंगे मेहनत कश कर्ज़ के, कोई भी लीडर हो। सब ने मुझे फ़ोन करके यकीन दिलाया, सब मुझसे मिलके यकीन दिलाते रहे। तुम किसी को तोड़ नहीं सकते। हाँ, पॉकेट यूनियन बनाने की कोशिश करो। उस पॉकेट यूनियन को पॉकेट यूनियन नहीं कहूँगा, क्योंकि उसमें कौन कौन शामिल है अभी नाम नहीं ले रहा। नाम तो मीडिया पे इंशाल्लाह इंटरव्यू में लूँगा। ये वो लोग हैं, कोई रेती बेचता है, कोई कुछ बेचता है, कोई कचरा बेचता है, कोई मुख्तलिफ फैक्ट्रियों से फ्रंट मैन है। ये तमाम लोग खुद तो कमा रहे हैं, आपको आपका हक़ भी नहीं लेने देते। और इंशाअल्लाह ताला जब तक मेहनत कश पर कर्ज़ CBA मौजूद है, आपका सौदा नहीं होगा और कोई नहीं कर सकेगा। और यकीन कीजिए, हम लड़ना भी जानते हैं, हम जान देना भी जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।